enable มันติดโปรโตคอล double switch มั่วมัน and then interface MQS no and what else MQS traffic engineering multicasting and then the final one is inter AS multicasting so a bunch of this here we will do in this semester so this one is all about service provider you see we just only focus on the layer 3 no but today we're gonna talking about it ITP only interior gateway protocol เทอมนี้เราจะมีเวลาอยู่4 เดือนเราจะมีเวลาอยู่ทั้งหมดเดือนละ4 อาทิตย์ดังนั้นคุณจะหันขึ้นเลยมากตกประมาณนี้นี่คือวิเทอร์นี่คือไฟนอลโอเคแล้วทั้งหมดที่สอนนี่คือแอดวานซ์เลยนะครับไม่มีเบสิกเดี๋ยวเราจะเริ่มพวก OSPF แต่ไม่ใช่ OSPF แบบบ้านๆไม่ใช่นะมันจะเป็น OSPF จริงๆแล้วก็เลยนั่นเราจะเรียน ISIS ซึ่ง ISIS เนี่ยมันจะเหมือน OSPF แล้วก็จะใช้กันอีกนานเลยทำ OSPF ใน ISIS ไม่ว่าเธอจะจบไป10-20 ปีผ่านไปมันก็จะต้องอยู่ในหัวเธอเพราะว่าจะต้องไปเขียนบทโปรแกรมนะครับแล้วอนาคตที่ใช้มาแน่ๆคือ BGP ไม่ว่าเธอจะเป็น Service Provider ไม่ว่าเธอจะเป็นnetwork เล็กๆก็ต้องรัน BGP อยู่แล้วนะครับที่โรงพยาบาลก็รัน BGP คือทำให้รัน BGP เลยเพราะว่าเตรียมระบบที่เป็น Software Defined นะครับคนที่จะไปทำพวก Software Defined ก็ต้องเขียนโปรแกรมนะครับเขียนโปรแกรม Ansible Python connect router connect switch เขียน API เปิดอุปกรณ์ขึ้นมาแล้วก็สั่งมาทำอะไรแต่เราต้องเข้าใจพื้นฐานพวกนี้ทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็น span tree ไม่ว่าจะเป็น routing protocol ถึงจะเขียนโปรแกรมมาได้เขียนโปรแกรมก็มันจะอัลกอริทึมก็เหมือนจะเขียนโปรแกรมทั่วไปนะครับแต่มันจะมีพิเศษอยู่ที่เราจะเปิด router เปิด switch ขึ้นมาเข้าใช้ Python ง่ายที่สุดแล้วจริงๆถ้าเธอสามารถที่จะเขียนภาษา C ก็ได้ถ้าไม่มีใครว่าเดี๋ยวเรื่องว่าจะคอนเนคไปที่อุปกรณ์ได้ Okay, so today we gonna talking about ITP first. Right here is overview of service provider network. Service provider SP stands for service provider network. This is the first time in Thailand that we will learn about the service provider. So just only being in the Melbourne University, most of them we're going to be talking about the 3. Okay, so have a look on the chapter 1. Chapter 1 I break down to be part 1 and part 2. Part 1 is everything about OSPF. We're going to learn about OSPF version 2 and version 3 and then what's the difference between version 2 and version 3, how to enable the IPv6 in the OSPF routing protocol and what is it stand inside OSPF. Okay, so let's start with the part 1 OSPF. So we're going to take 2 weeks. Slow down. We will be take 2 weeks for OSPF learning. The first part is OSPF. Okay, OSPF is stand for Open Short Path First. So the algorithm inside the OSPF they use Short Path First algorithm. SPF stand for Short Path First and O is stand for Open. So Open Short Path First is OSPF. Okay, basically to be when you want to config the OSPF, you just start with the config term and then router OSPF following the number of the process. You can pick a number, a lot of number, like a decimal number to pick your process you prefer, like a router OSPF 1, OSPF 2, OSPF 3, until a lot, probably 1 million. I
I'm not sure about that. So the easy way for turn on the OSPF, you just route the OSPF process, and then inside under the OSPF process, you start with a network, blah blah, what network you want, and then follow with the area. For example, area 0. No. And we also have another option for turn on the OSPF. You head into the interface. Inside the interface, you just say IP, OSPF, blah blah, จำไม่ได้เดี๋ยวลองมั่วดู No. You know, actually, in the real world, like Alcatel or what else? อะไรนะจีนHuawei ถูกไหม Huawei หรือ Huawei ห่วยเว้ยเมื่อก่อนกูชอบเรียกว่าห่วยเว้ยตอนที่มันออกมาไม่ใหม่คือแบบมันก๊อปของซิสโก้มาไม่ใช่ก๊อปมันเป็นคนจีนของซิสโก้นั่นแหละทำแล้วมันช่วงแรกๆมันยังไม่แมทกับตัวฮาร์ดแวร์เนาะแล้วมันห่วยมากก็เลยเรียกว่าห่วยเว้ยแต่ตอนหลังรู้สึกมันแรงมากดีมากนะครับชมเพราะว่ามันมีรัฐบาลจีนเรื่องถึงทางอย่างที่ครูเคยเล่าให้ฟังอุปกรณ์พวกนี้มันมาจากลีนุกสักวันหนึ่งใครจะไปรู้ในห้องนี้พวกเธอให้สร้างอุปกรณ์พวกไหนก็ได้ให้เทพลีนุกถึงทำได้ไม่มีอะไรไปซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สักเครื่องหนึ่งไปทำให้มันคอมแพคอะไรสักอย่างหนึ่งเฉพาะงานเธอเอาลีนุกลงปั้นเอาอินเทอร์เฟซขึ้นมารันแอปพลิเคชันข้างในแล้วก็แอปพลิเคชันนั้นเธอก็เขียนโปรแกรมขึ้นมาใหม่เป็นโปรแกรมแล้วก็ภาษา C สมมติว่าเธอตั้งชื่อคำว่าโปรแกรมที่เธอเขียนในลีนุกนะตั้งชื่อเป็นโชว์แล้วก็ running สมมตินะโชว์โปรแกรมโชว์ running config อะไรประมาณนี้พวกนั้นคือคำสั่งที่จริงมันคือโปรแกรมที่หลักที่ฝังอยู่ในลีนุกพวกนั้นนี่ก็เหมือนกันพวกเราเตอร์จริงๆก็คือคำสั่งที่โปรแกรมที่พวกเธอเขียนมาแล้วคอมไพล์ฝังเข้าไปใน OS ของลีนุกดังนั้นเนี่ยเราเตอร์ทั้งหลายสวิตช์ทั้งหลายทุกสิ่งทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นคอนโทรลเลอร์นี่นั่นเธอลองไปโชว์เวอร์นะมันจะบอกว่าลีนุกเคอร์เนลคืออะไรลีนุกเคอร์เนลอะไรลีนุกเคอร์เนลอะไรแต่ CPU ด้วยนั่นมันเป็นเฉพาะที่ถูกสั่งให้ทำเพื่อรองรับตรงนี้ส่วนใหญ่แล้วก็ส่งไปทำที่ก็อนาคตใครไม่รู้พวกเธออาจจะสร้างอะไรไม่รู้ว่าเป็นดีไวซ์ชุดใหม่ในโลกนี้โผล่ขึ้นมาอาจจะเป็น SD controller เวอร์ชัน MFU SD controller มาขายด้วยเลขอะไรประมาณนี้ Okay, coming back. OSPF. This one is a basic command line to turn on the OSPF. So I thought you might be familiar with this command, right? Because the last semester, I mean the second year university, you were like config something on the lab OSPF, right? No. มันก็ประมาณนี้แหละไม่มีอะไรเลยมันมีแค่2วิธีนะในการ running SPF หนึ่งก็คือไปที่ router SPF ตามด้วย process แล้วก็กรอกราวด้วย command ด้วย word อีกอันหนึ่งคือไปที่ interface แล้วก็ run เดี๋ยวครูจะสอนทั้ง2วิธีเนาะเวอร์ชันหลังๆตัวนี้จะไม่ค่อยใช้นะครับส่วนใหญ่เราจะเป็นที่เข้าไปที่ interface แล้วก็ใส่ SPF มันจะเหมือนกันหมดเลยไม่ว่าจะเป็น ISIS RIP SPF Okay, so all in all, IGP, again, we go back to the IGP. You know, actually, in the real world, we can break down the routing protocol to be IGP and EGP, as I mentioned on the last year. You know that? No. IGP stands for Interior Gateway Protocol, and EGP stands for Exterior Gateway Protocol. So IGP is mean everything you running inside the domain, and EGP is everything that you can perform like
like announce or distribute route among domain and domain. So how you can classify or recognize like which one is the border of your domain? So that thing is up yourself. No criteria, no role, no everything. This one is up yourself. All right. Okay. But if you can do that, you have to clearly understand everything about an ITP, like a border, inside a border, for example. No. Okay. Again, ITP is interior, ETP is exterior. So, inside ITP, we can is composed of like a OSPF, for example, RIP, ISS, and also IBTP. Okay, again. ว้าวอันนี้จะเป็นภาพใหญ่นะนี่คือครูทวนให้อยู่นะครับถ้าเขียนฝั่งโน้นอันนี้จะเห็นเนี่ยเห็นที่สว่างเนี่ยเราสามารถแบ่ง IDP เป็นกับ BGP เพราะว่าถ้าครูเขียนตรงนั้นนะไอ้พวกมันจะไม่เห็นถ้าเขียนตรงนี้ไอ้พวกข้างหลังมันจะไม่เห็นสมหน้าก็ขยับไปทางนู้นเลยกันโอเคแล้วเราแบ่งครึ่งไว้ครูจะเริ่มเช็คชื่อเราจะไม่เทอมเริ่มโอเคครับเราจะไม่เทอมเช็คตลอดเลยนะช่วงนี้มันอยู่ในช่วงของแบบมาแรกๆขยันมากพอสักพักหนึ่งจะเริ่มใหม่วันศุกร์นะครับเดี๋ยวให้ใครก็ได้ทำโพลเนาะครูจะเริ่มสอน CCNA Fast Track ประมาณสักกลางเดือนเนาะกลางเดือนนี้ไปจนถึงสิ้นเดือนตุลาพฤศจิกาสอบเชื่อวันพอดี สำหรับคนที่สอบในระหว่างนี้ครูจะคอนแทคที่ซิโก้เพื่อขอปีหน้าสอบจะได้ดิสคาวน์ประมาณ 70%แต่ไม่ได้ฟรีนะเพราะว่าค่าสอบตั้ง10,000 กว่าโอกาสที่จะผ่านนั้นค่อนข้างจะสูงถ้าคุณทำฟาสต์แทร็กให้นะแต่พวกเธอต้องรับมันด้วยนะโอเคinside ITP we have OSPF ISIS นี่ไม่ใช่กลุ่ม ISIS ไม่ใช่นะคนละอันกัน and what else RIP ที่ไม่ใช่ฆ่าอะไรไม่ใช่ตายไม่ใช่ and what else RIP สะกดถูกไหมเนี่ยถ้าผมสวัสดีครับไปเลิกเลย and IBTP โอ้อาจารย์ what is the IBTP I have never heard something like this before IBTP stand for Interior Border Gateway Protocol ตรงไปตรงมามาก and BGP just only one protocol that name is BGP so BGP you can classify to be IBGP and EBGP okay IBGP is something like ITP but EBGP is located inside the ETP sorry รู้สึกว่าจะงงๆประมาณอันนี้เป็น ETP โอเคเนาะใน ETP มันจะมีประมาณว่าอันเดียวคือ BGP แต่เป็น BGP ที่เป็นประเภท EBGP จริงๆแล้ว BGP สามารถแบ่งเป็น IBGP กับ EBGP เนาะก็คืออันนี้เนาะในโลกนี้มีต้องติ้งอยู่แค่นั้นมีเยอะเลยจริงๆแล้ว actually we also have another one EIERP so EIERP is just only the Cisco proprietary so that routing protocol never cannot negotiate another vendor like when you turn on EITIP on OSPF on Cisco and you want to turn on EITIP on Alcatel for example or Huawei
Huawei have no idea about the EITRP. They never invent the EITRP on the Huawei device. So just only Cisco know about the EITRP. Okay, so that thing is mean EITRP is a proprietary of the Cisco. Only. ก็งั้นครูไม่สอน EITRP มันคือ Cisco อย่างเดียวเพียวๆแต่มันก็ดีนะ แต่รู้สึกว่าหลังๆเนี่ยแม้ว่าจะเป็นในโลกของ Software Defined Network เราก็จะใช้ ISS กันหมดเลยกับ OSPF Okay, so we gonna start for the first one with the OSPF and I mentioned that OSPF the easy way you just say the command blah 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 and then you can enable OSPF on your router easy right okay but it's not easy like that no อันนี้คือใช่นะประเด็นของมันประเด็นนะโฟกัสประเด็นสำคัญที่สุดของมันแค่นี้เราจะเรียนหมดนี้เลยในโลกใช้ในโลกอยู่แค่กระจอกมากต้องเรียน1 เทอมเลย1 เทอมยังไม่พอเลยสัก4 ปีดีไหมนานไหมเข้าใจเลย SPF ครูจะสอน2 อาทิตย์เนี่ยคืออาทิตย์นี้กับอาทิตย์หน้านะครับก็ครูคำนวณเวลาแล้วก็น่าจะได้ในระดับเลเวลของ CCNP ได้อยู่2 อาทิตย์ครูจะให้เฉพาะหัวข้อให้เราเข้าใจเราไปอ่านต่อได้เลยอย่าเข้าใจคำนวณCCNP ทั้ง routing and switch แล้วก็ service provider ครูจะสอนกว้างๆเลยจบแล้วเธอก็ไปสอน service provider ซะหรือว่า routing and switch ก็ได้มันจะมีที่เป็น proprietary อย่างเยอะนะแต่ครูไม่ได้สอนหรอกมันจะมาสอนในคลาสเรียนของระดับมหาลัยได้มันเป็น proprietary ต้อง proprietary ของ Cisco คือของ Cisco Huawei ของ Huawei เนาะมันมาสอนในมหาลัยไม่ได้เพราะมันคือของใครของมันถ้าอยากเรียนก็ต้องตอนที่เธอจะไปทำงานเธอมีพวกนี้อยู่ในหัวไม่นานแป๊บเดียวก็เข้าใจแล้วถ้าเธอมีอยู่ในหัวนะOkay, alright, for part 1 we gonna describe, implement and troubleshoot OSPF week2 and week3. You know, actually, literally, OSPF week3 is invented for the IPv6, especially in the IPv6. เนาะเฉพาะ V3 นะครับ มันถูกสร้างมาเพื่อให้รองรับกับ IPv6 ถ้าเธออยากให้มันรัน IPv6 เธอจะเอาเวอร์ชันธรรมดาเวอร์ชัน2มาใช้ IPv6 ได้ไหมไม่ได้เนาะคือเราเคยเรียนมาแล้ว OSPF ISS BIP blah blah everything นะมันคือวิธีการที่จะแลกเราแค่นี้มันคือโปรโตคอลเพื่อให้แลกเราเพื่อให้รู้ว่าอะไรอยู่ที่ไหนใน Service Provider จะโฟกัสแค่ IP อย่างเดียว IP address ไม่สนใจ VLAN นะครับถ้าจะจัดการกับ VLAN เขาจะทำเนี่ยเขาจะทำ tunnel ตัวนี้นะเป็นหมดนะครับถ้าเราเข้าใจ IP เราจะทำอย่างอื่นได้เยอะแยะมากมายแล้วก็โลกอนาคตจะเป็นโลกที่จะเกี่ยวข้องกับ IP ซะส่วนใหญ่นะครับอีกหน่อยนะครับเทคโนโลยีเขาบอกว่าเอ้ยไม่สนใจ IP แต่คนที่ manage IP คือ network engineer ในระดับแอปพลิเคชันมันแทบจะไม่มอง IP แล้วมันจะมองเป็น name อะไรบางอย่างเป็น naming แต่มันตัว translate คือระดับ IP มันจะมองว่าเหมือนวงจรอยู่ข้างล่างแต่วงจรอยู่ข้างล่างในระดับการเขียนโปรแกรมพวกแอปพลิเคชันทั้งหลายไม่สนใจเป็นสมมติว่าคนที่เขียนโปรแกรมบนแบงค์เขาไม่สนใจระดับเน็ตเวิร์กเป็นยังไงแต่คนที่เขียนโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับเน็ตเวิร์กจะต้องดูแลตรงนี้ให้อีกหน่อยมันจะแบ่งเป็นเลเยอร์หมดเลยเราจะอยู่ระหว่างเกือบตรงกลางของเราดังนั้นเนี่ยถ้าเกือบตรงกลางเนี่ยมันต้องหาคนที่รู้เรื่องเฉพาะนั่นก็คือเด็กที่จบวิศวะคอมนี่แหละถึงจะทำได้ไอ้พวกข้างบนก็จะเป็นพวกคอมไซน์ก็ทำได้แต่คอมไซน์มันมาทำข้างล่างนี่ไม่ได้แต่เราอยู่ตรงกลางเราจะกระโดดคอมไซน์ไม่ยากเลยเราจะกระโดดลงมาข้างล่างก็ไม่ยากเนาะ alright มี
basic command. Okay, we start with the OSPF router ID. You know, actually in the device router, I mean, when the router to router, for example, if they want to communicate and exchange something or enable OSPF, they require first the router ID. We call that one is OSPF router ID. For example เดี๋ยวครูจะลองนะยกตัวอย่างตามไปด้วยแล้วก็สอนไปด้วย Okay, right now I'm connect to the Achang server. No, this is Achang server. And then I turn on GS3 and OSPF. Let's call that one. Okay. And then มายังมาสิมาเถอะเอาไหมไม่มาอะไรเนี่ยช้าเนี่ยมาแล้ว เซิร์ฟเวอร์นี้นะครับเราเป็นเซิร์ฟเวอร์กลางเนาะเดี๋ยวจะใช้เซิร์ฟเวอร์นี้ในการเรียนการสอนด้วยเดี๋ยวครูจะเปิดให้พวกเราสามารถที่จะมีเราเตอร์ของตัวเองอยู่ในนี้เดี๋ยวเรียนไปเรื่อยๆเดี๋ยวครูจะสอนให้คือเดี๋ยวครูสร้างเราเตอร์ตั้งแล้วครูก็จะให้แอคเคาท์แต่ละคนเธอคนนี้รับผิดชอบเราเตอร์นี้ไปคนนี้รับผิดชอบเราเตอร์นี้ไปแล้วก็ให้มันคุยกันเวลาเธอคอนเน็กเธอก็ใช้โน้ตบุ๊กเธอคอนเน็กเข้ามาในอุปกรณ์ในตัวเนี้ยในก้อนเนี่ยใน workspace เนี่ยเข้าไปที่เราเตอร์ตัวนั้นได้เลยแล้วเธอก็คอนฟิกกันเพราะว่าถ้าคุณคอนฟิกคนเดียวตายครับเพราะว่าสวิตช์โปรไวเดอร์เราเตอร์มันเยอะมากโอเคเนาะOkay, so before we talking about OSPF, I want to teach you a little bit about this one, Ethernet switch. ปังซะทีสิไม่ปังทีวะ Okay, what is it? Okay. มายังมาแล้วสวิตช์นี้ก็คือสวิตช์เลเยอร์2ตัวนี้มันถูกสร้างมาเพื่อ simulation เนาะOkay, switch layer 2, and then I right click, config. You know, by default, they set every port to be the exit port, and VLAN is VLAN number 1, and I don't like it. So delete everything, and I change to be .1Q. So it means every port, if I add, for example, port 1, port 2, port 3, port 4, port 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, to be .1Q is mean every port. Right now, turn on the trunk port, okay? Rather than they use the exit port, I highly recommend to use the trunk port. I have the reason why we turn on every port to be a trunk port. Okay, you will clear understand after I put up some example. Later on, no. Okay, apply, okay. Next one, I think the router. เดี๋ยวเราจะทำในแลบอีกทีนะในแลบแต่อันนี้ครูจำเป็นต้องสอนพื้นฐานเพื่อที่เอาไปใช้ในแลบครูจะไม่พูดแล้วในแลบนะครับ Okay, for example, I have one router here. Router ไม่มาแล้ว and then I connect by using the cable 500 to switch Ethernet 0, and we been config this one to be trunk port. So you know this port you can access multiple VLAN at the same time if you want. Like for example, if you want to connect to VLAN 2, VLAN 3, VLAN 4, VLAN 5, you just access by create a sub interface. Okay, so. For example, I have another router. Then one more. Then okay. Then one more. Okay. If I have 4
then I start or router turn on. Okay, you see the physical connect is router 1 switch, router 2 switch, router 3 switch, router 4 switch, and you configure every port. All of this one you configure at the trunk port. You know, actually you can associate each router to some VLAN. For example, you see this physical and I want to create เปิดไฟนี่ไงมีก็ได้มันมีนะฮะงั้นตรงนู้นบ้างนี่ดูเลยนะเพราะถ้าเขียนตรงนี้มันจะมืดฮะมันไม่ถูกแสดงว่าเซนเซอร์มันเสียเดี๋ยวนี้ว่าโปรแกรมก็หันมา Okay, you see that one is physical, right? And then can I create a topology like a router 1, router 2, router 3, and router 4. From that physical connect, I want to create logical to be something like this. Can I do something like this rather than like a setting of the physical connect? Can you create a logical like a what's called that? Like a virtual network to be something like this? ได้ไหมไม่ได้จาก physical ตรงนั้นสามารถที่ทำ network ที่เป็น logical เป็นแบบนี้ได้ไหมได้มีสองช้อยได้กับไม่ได้ไม่ได้ยกมืออะไรนะครับไม่ได้ยกมือคือจากฟิสิกอลตรงนั้นคุณจะสร้างเรื่องมันเป็นต่อลักษณะนี้ได้หรือไม่ได้โดยที่ไม่ขยับฟิสิกอลอยู่เดิมได้ใช่ไหมเอ้าเหรอทำไมถึงได้ทำไงมาเลยเราลงได้หรือไม่ได้ได้ต้องทำไงเทคนิควันนี้ง่ายนิดเดียวนะเธอจะเจอรูปแบบลักษณะนี้เยอะมากเวลาเธอจบไปเลยเธอจะมีฟิสิกอลแบบนึงแล้วจะมีลอจิคอลอีกแบบนึงแล้วทำมันชินนะเธอจะเจอกับครูแบบโคตรยากเวลาเธอไปทำงานเธอจะบอกเขาใกล้เลยจากรูปนั้นนะเราสามารถที่จะสร้างตัวเป็นแบบนี้ได้โดยที่ไม่ขยับเฟิสิกอลโดยใช้วิธีการสร้าง VLAN สมมติว่าคุณสร้าง VLAN ตรงนี้เป็นนี่คือเข้าใจ VLAN สมมติ VLAN 1 2อันนี้เป็น VLAN 2 3อันนี้เป็น VLAN 3 4คนละ VLAN กันอย่างอินเทอร์เฟซเดียวกันเธอก็สร้างเป็นหลายๆซับอินเทอร์เฟซแล้วสมมติว่าเธอจะใช้ IP ตรงนี้เป็น 1.2.0/24เวลาเรียนกับครูวิชาสรุปเดอร์ตัวเลข2ตัวนี้จะเหมือนเบอร์ VLAN มากที่สุดเราเตอร์1จะเป็นจุด1เสมอทุกอินเทอร์เฟซที่อยู่ในนี้จะเป็นลงท้ายด้วยจุด1เสมอ IP loopback คืออะไร192.168.99จุดตามด้วยตัวเลขเช่นอันนี้จะเป็นจุด1เสมอ loopback ที่ได้เขียนอย่างนี้ตัวนี้นี่คือ IP loopback เราจะใช้เยอะมาก IP loopback สำคัญมากเธอจบเธอจะต้องเจอ IP loopback เป็นพันเลยIP loopback จริงๆแล้วเป็นเบอร์อะไรก็ได้เวลาเรียนIP loopback คุณชอบตั้งเป็น192.168.99 192.168เป็น IP private ถ้าเป็นพวกยุคเก่าๆนะพวกที่ได้เซอร์ CNP อะไรทั้งหลายมันชอบตั้ง IP loopback เป็นเบอร์เราเตอร์ ID เช่นเราเตอร์ที่1ตั้งเป็น1 โดยปกติแล้ว IP loopback จะเป็น /32 ไม่ใช่ /24 หมายความว่าเน้นหน่อยจะเป็น 25.25.25.25 จำนะครับ IP loopback ส่วนใหญ่เราเป็น /32 เสมอ
อะไรคือมีหลุดแบ็คไม่สนใจเราฟังไปก่อนนี่นะฟังไปก่อนเดี๋ยวจะเข้าใจเพราะมันเปลี่ยนแปลงไม่ได้ครูจะสอนพูดถึงทุกอย่างมันเข้าใจยังไงพร้อมกันโอเคเนาะวิชาที่เวิร์กจริงๆแล้วมันไม่ยากที่เรากลับไปอ่านหนังสือแล้วเรื่องเพราะว่าเราไม่รู้มันต้องรู้ทั้งหมดที่อยู่ในโลกนี้พร้อมกันอยู่ในหัวเธอแล้วเธอจะไปอ่านอย่างอื่นเข้าใจซึ่งมันเปลี่ยนแปลงไม่ได้แต่ถ้าเธอเรียนทีละนิดเธอยังไม่รู้ทั้งหมดเธอเลยไม่เข้าใจมันเลยทำให้เด็กไม่เข้าใจพูดอะไรอยู่ดีก็อะไรอยู่ดีก็อะไรคือมันจะต่อไปเรื่อยๆไม่จบไม่สิ้นอ่ะคือมันบอกว่าทุกสมมติมันอ้างถึงมีหลุดแล้วเธอก็ไม่อ่านเป็นมีหลุดแล้วพอมีหลุดแล้วมันจะบอกว่ามันคือไอ้นี้เธอก็ต้องไปอ่านอันนี้ต่อทำไมถ้าว่าอ่านอันนี้ต่อว่าถ้าจะรู้กว่าจะเข้าใจสิ่งที่ทำไปมันเลยไม่จบไม่สิ้นไงมันเลยทำให้รู้สึกว่ายากไม่จบโอเคเนาะไอพีหลุดแบ็คไปในคีย์เบอร์อะไรก็ได้โดยปกติแล้วก็จะใช้ไอพีไพรเวทมากกันคนสมัยก่อนชอบสร้างหินแบ็คตามเราเคยเห็นเช่น1 เรเตอร์ที่ 1 2 ที่ 2เป็นเรเตอร์ที่ 2สายที่ 3เป็นเรเตอร์ที่ 3ไปจนถึง8 เดือน 8เป็นเรเตอร์ที่ 8 8 เดือน 8คือปีอะไรครับเราสมัยก่อน Google ไม่เคยมีอีแบบแปลก Google ทำแสบมากเพราะว่า Google หมั่นไส้พวก CCE สมัยก่อน เวลามันคอนฟิกไม่เบื่อไม่ชอบมีตานี้เนาะเมื่อเลยไปซื้อไปแปลมาแล้วก็ตั้งเป็น Google แล้วเราก็เอาในเรื่องมาใส่ต่อเป็นเรื่องเดียวเลยรู้สึกอย่างดังนั้นเนี่ยถ้ามันใส่มันไปชนกับ IP ลูปแบ็คแล้วมันจะเกิดปัญหาใหญ่หลวงมากก็คือต้องรื้อด้วยตัวทุกอย่างโดยเฉพาะใน Service Provider เดี๋ยวเดินไปจะมีเหตุผลโอเค so for me I prefer to use 192 the associate.99 so you know all of this one that literally is a private right เอาเป็นภาษาไทยก่อนก็ได้เพราะว่ามันเป็นข้อกับเรื่องโอเค for example this ดาวเป็นภาษาอังกฤษวีแลนด์1 2วีแลนด์2 3ตามนี้อันนี้คือเราแค่จินตนาการในหัวเราตอนนี้เราอาจจะนึกภาพไม่ออกว่าเราจะดีไซน์มันยังไงเนาะแค่ทำตามคุณไปก่อนเดี๋ยวสักพักมันจะชินพอมันชินปุ๊บเราจะทำเองได้เลยเราจะเข้าใจหมดเลยว่าเราทำไมเราเป็นอย่างนี้นะครับยกตัวอย่างเช่นตรงนี้ connect คือ VLAN 1 2คุณใช้ 10.1.2 เห็นเนาะสไลด์24คุณมักจะชอบใช้สไลด์24เลขอื่นได้ไหมไม่ได้ไม่ถึงแต่ของครูนะจำเพาะครูเวลาเรียนครูให้เข้าใจดีๆเวลาจะจบไปทำงานมันแค่เปลี่ยนนิดหน่อยเองเห็นเนาะเราจะ1นั่นคือ1ไอทีแบ็คคือเป็น1ก็2ก็เป็น1แล้วก็2ตรงนี้เป็นจุด2จุด2หมายความว่าตรงนี้จะมีค่าเป็น10.1.2.2โอเคเนาะตรงนี้จุด2เหมือนกัน10.2.3.0และ24อันนี้จุด3งั้น IP ตัวนี้จะเป็น 10.2.3.3 ลูปแบ็คจะเป็น 192.8.99.3 192.8.99.2 เสมอแล้วเวลาเรียนเดี๋ยวเราจะมีเราเตอร์เป็น10-20 ตัวจะใช้ลูกนิ้วโอเคอันนี้ก็จะเป็น 10.3.4.0และ24อันนี้จุด3อันนี้จุด4วีแลนตามนี้จากรูปนั้นเราสามารถที่จะสร้างเน็ตเวิร์กให้เป็นอย่างนี้โดยใช้สั่งอินเทอร์เฟซแล้วก็คุณสมบัติครั้งแล้วก็วีแลนแล้วก็ไอพีสั่งมันจะเป็นรูปนี้ทันทีเลยโอเคเนาะวิธีทำไงมันอันนี้เรายังไม่ได้เข้าเรื่องของเว็บเฟซแต่คุณจะสอนพวกนี้ไปก่อนเพราะว่าทฤษฎีเนี่ยจริงๆเรามาเรียนในคาบแลบก็ได้โอเค so from that one ฝั่งนี้เห็นไหมถ้าไม่เห็นเดินไปแล้วก็ถ่ายรูปแล้วก็มานั่งทำความเข้าใจได้เลยนะครับฝั่งนี้นะครับเดี๋ยวครูจะให้เวลา1 นาทีเดินไปถ่ายรูปเลยสำคัญแล้วก็ซีเรียสด้วยรูปนั้นนะ
Okay, so if you understand everything on that preset, สองพาร์ท เห็นไหมเล็กไปไหม เล็กไปครับ เล็กไปเห็นยัง นิดนึง ข้างหลังเห็นไหมฮะเพิ่มนิดนึง 48แล้ว ไอ้นะ Facebook ก็ลูกใช้เหรอ เรามาใช้ Google Class เขาบอกให้ใช้ Google Classroom กันนะเราพยายามตามเข้าไปใน Google Classroom กันนะเห็นไหมอันหนึ่งเห็นเนาะโอเค alright going back to our configuration and then actually this router you can มาไม่ต้องโซนไม่โผล่มาวะเนี่ยอ๋อนี่คือโอเค show run the router one มันช้าจังเลยอ่ะช้าเกินทำเซิร์ฟเวอร์ท่าไหนเนี่ยมาแล้ว Okay, we have interface 00, fast 00, no? Okay, for example, number one, I say enable config term interface SA0/0, no shut, and then I create sub interface. As I mentioned you last semester, if you wanna connect or associate some VLAN from the router, you just the easy way create a sub interface and then say encap.1q which VLAN you want to connect. For example, interface fa0/0 dot. I prefer to use the same VLAN for the name of sub interface. For example, VLAN 12.1.2 and then encap.1q12 and then IP address 10.1.2.1 2.5.2.5.2.5.0 เสร็จแล้วเราตัวหนึ่งตอนนี้เธอได้รุ่นนั้นมาแล้วนะได้ขาแล้วหนึ่งขานี้แหละจากอินเทอร์เฟซ0/0เธอจะ access VLAN ไหนก็ได้วิธีการ access VLAN เธอก็แค่สร้าง sub interface จำได้ไหมแล้วก็ encap.1q VLAN ที่เธออยากได้แล้วก็ follow ตามรูปที่เราวาดเลยงั้นเวลาจบไปทำงานเธอจะต้องมีผังที่เป็น logical นอกจากผังที่เป็น physical เหมือนอย่างนี้แล้วเวลาเธอจบไปทำงานในด้านนู้นเลยไม่ว่าเธอจะอยู่ตรงไหนเธอจะต้องมีอยู่2ผังแล้วตอนนี้ผัง physical คือผังที่เชื่อมต่อ physical ทั้งหมดมีอะไรต่อยังไงใช้สายไฟเบอร์ใช้อะไรนู่นนั่นว่ากันไปนี่คือ physical คือรูปที่ต่อจริงอีกผังนึงที่เธอจะต้องมีคือผัง logical นั่นคือผัง logical เขาเรียกมันคนละเรื่องเลยนะไม่เหมือนกันเลย physical กับ logical โอเคนะจากผัง physical เธอตอนนี้สร้าง logical ขึ้นมา1 connection ละ1 connect คือพอนั้นโอเคเนาะโอเค so next what about router 2 router 2 คุณ copy วางเลย and then I forgot a little bit interface loop back 0 to turn on the interface loop back you just say interface LO and then follow with the number I prefer to use 0 first and then the IP address inside the loop back is 192.168.99.1 for router 1 the subnet is 205.205.205.205 in the real network we always define the loop back to be the /32 like this but can I configure the interface loop back to be /24? Yes, of
course you can, but you know they highly recommend for you select 32 only for the interface back. All right. So next router 2. Dot 2 over here. Okay, and then you know interface VLAN 12, sub interface dot 12, IP address blah blah, and right now we config on router 2. You see on the logical diagram the router 2 to be dot 2 here, right?ใช่ไหม You know this is VLAN 12. And also, we also have router 1 VLAN 12. So it means direct connect among router 1 and router 2 using the VLAN 12. And then the IP address is 10.1.2. Dot 1 for router 1, dot 2 for router 2. Easy, right? And what about router 2 connect to router 3? You just create another VLAN like interface FA0 0.2 3, and then cap dot 1 q 2 3, and then IP address 10.2.3.2.5.2.5.2.5.0. ใช่ไหม So this is like a wiring of cable you connect to the router 1, and this one you like connect to router 2, but you use the same interface actually. ใช่ไหม แต่จากรูป1ฟิสิกอลตอนนี้เหมือนเธอมีสาย2เส้นอยู่ในร่างเดียวกันแล้วกระจายมากลายเป็นรูปนั้นที่เราต้องสอนกลายเป็น2ขาแล้วขาหนึ่งต่อเราเตอร์1ขาหนึ่งต่อเราเตอร์2โอเคครับเพราะว่าเราใช้เทคนิคการสร้างวีแลนเด็กปี3น่าจะเข้าใจได้เร็วกว่าเด็กปี4ให้ไปถามเด็กปี3เลยโอเคเนาะ and what else about router 3? Router 3 copy, then as router 3 loop back is dot 3, and you know because router 3 just only have interface dot 2 3, not this one, right? ไม่มีขานี้นะโอเคเนาะ and router 3 also have the interface connect to router 4. นี่เรายังไม่ได้ขึ้น OSPF นะแต่คุณจะให้เข้าใจนี่ก่อนเดี๋ยวขึ้น OSPF พร้อมแลบแล้วคุณจะมาสอนทฤษฎีทีหลังคุณจะสอนแลบก่อนตอนที่เราเรียนทฤษฎีเราจะออกได้เร็วมากออกไม่รู้เรื่องเลยประมาณนี้โอเค router 3.3.4, and then this one is dot 3.4. Okay, don't forget dot 3.3. Okay, I always use the order number by the lower and upper. For example, I didn't use 4-3, but I always use the lower first, like a 3-4, blah blah. นึกออกไหมคุณจะสตาร์ทจากเลขน้อยไปหามากเสมอนะครับโอเคเนาะสังเกตเดี๋ยวเราจะคิดเองว่าครูเราพูดอะไร Okay, and right now I'm finished on router 3. What about router 4? Bam. Router 4. You just only fold, and then you just only have one interface connect back to the router 3. Okay? So, you know, from the physical like this, you can create another logical diagram. Just only use the technique of the VLAN. Okay, not get เนาะไม่ยากไอ้ที่เธอน่าจะเก็ตมากก็รูปนี้นะครับเดี๋ยวเราจะสามารถปรับเป็นนู่นนี่นั่นได้หมดเลยนะครับโอเค and next I want to create another one like
พื่อให้เราดูงงยิ่งขึ้นนะครับในที่ยังงงไม่พอจะเอาแบบงงยิ่งขึ้นนะเอาไปหนึ่งนิดแล้วกันแต่ว่าไม่เปลี่ยนนะแอนฟิแลนด์เบอร์อะไรดีอ่ะคราวนี้2233ฮะ 2233 2233โอเค so with ฟิแลนด์2,000 กว่าเลย 32นะ32 โอเคดูกันอะไรก็ได้จริงไม่ได้ซีเรียสนะ then 10 dot 12 dot 2 right here dot 2 and this dot 3 1 2เห็นไหมไม่ผิดได้หมดเลยแค่เนี้ยเธอแค่สร้างหนึ่งสัตว์อินเทอร์เฟซเธอจะได้สายหนึ่งเส้นอย่างรูปนี้เนี่ยตอนที่เราทำเป็นสูตรอันนี้คือ virtual จะเป็น virtual ไปแล้วเดี๋ยวเราจะสร้างเป็น virtual one อยู่บน WS คอนเซ็ปต์เดียวกันมันทำยังไงนะเดี๋ยวเรามาเรียน WS อาจจะเป็นหลักที่เธอ WS ไม่ง่ายยากมากๆนะครับแต่คอนเซ็ปต์ของ WS คือเอาลาเบลแปะเข้าไปในแพ็กเกจคอนเซ็ปต์แค่นี้แต่มันเป็น virtual เยอะมากเลยโอเคครับ Okay, so we have another one. Connect router 2 and router 3, which will add 112. 112. Okay, router 1, router 2. Router 2, you also have interface. Copy it. Yeah. ฮะอ๋อเดี๋ยวดิไม่ทำมันงงไง1 2ไม่ใช่ใจเย็นๆเลือกตัว2ฮะทำไมเลือกตัว2เป็น1 2อ่ะมันตัวเลขมันไม่ค่อย make sense นะมันเป็นรถตัว2รถตัว3ใช่ไหมน่าจะเป็น2 2 3นะใช่ใช่ต้นทีคือยังลบอ๋อเปลี่ยนไปเป็น2 2 3แล้วกันเนาะ2 3งั้นอันนี้ก็จะเป็น2 2แล้วก็3เนาะโอเคไหมคุณลืมไปเป็นแล้วก็2แล้วก็3เนาะตัวเลขพวกนี้พยายามทำให้มัน make sense หน่อยก็ได้นะครับจริงๆแล้ว1 1 2มันเก็ตได้ไหมมันก็ได้นะแต่มันจะทำให้เรางงเองใช่คือสอนใช่หลักฐานคล้ายๆเลยแต่คุณไม่ได้ลงในรายละเอียดไงคุณจะไปมากเพราะมันสอนไม่ทัน Okay, so this one is 2 to 3, and what else? 2 to 3, 2 to 3.2. Okay, so this is router 2, and router 3 copy has this is dot 3. Okay. Now, okay. Notice that literally you have physical like this, and you can create the logical like that. The easy way is just use the VLAN technique. No. And then apply all of config to the actual router. Okay. Apply. Copy. อันหนึ่งอยู่ไหนนี่คืออันหนึ่งคลิกขวาโอเคต่อไป R2 อีกหน่อยนะครับไอ้พวกนี้ครูจะเอาถังขึ้นปุ๊บแล้วให้พวกเราทำเลยมันจะโกแข่งกับเวลา
มีให้เวลามาก็ร่วมเลยเอาไปสู้โอเค and next router 2 router 2มายังโอเค router 2มาแล้วคลิกขวาต่อไป router 3มันจะรอดไหมเนี่ยไอ้ฉางเซิร์ฟเวอร์เนี่ยโอเคนี่เราก็ตีอยู่ที่ CPU copy แล้วก็ตีไม่ค่อยไม่ไปเลยไอ้รอดเนี่ยต่อไปแล้วก็โฟ last but not least แล้วก็โฟ last but not last แล้วก็โฟนี่สบายใจได้เดินแล้วก็โฟปั้งเรียบร้อย ตอนนี้เรามี logical ที่ต้องวาดในหัวเองว่ามันเป็นอย่างไงเราตัว2กับเราตัว3ตอนนี้มีสาย2เส้นเธอดูรูปนั้นนะแต่ถ้าเธอดูรูปนี้เธอจะไม่เข้าใจเลยว่ามันคอนเนคกันยังไงเราตัว2เราตัว3จะมีสายเส้นเดียวฟิสิกอลโอเคเนาะแต่ใน logical มันจะมีสาย2เส้นโอเคเนาะ so this is a physical layer physical layer is everything connected like a cable like a device switch blah blah logical you use you separate you limit something about the MAC address you create VLAN what else blah blah so you use the technique of VLAN create a layer 2 diagram and next one layer 3 is IP address IP address is upper of the layer 2 you assign the IP address inside each VLAN the configuration is very easy you just say IP address under the interface command like this. Alright? You have VLAN, you assign IP address in each VLAN, and next you have to do something in the layer 3, like where is that IP address? Who are 192.168.99.1 for example? So that thing is how router know about which one is located. So the best way you just use the dynamic routing, for example, or you want to use command like common way like a static route is okay, but it's not really good. It's you have to create a static route. Always static route is not good idea about that. So the best way you just turn on the routing protocol to find out or figure out where is that router location IP address. So after you define the IP address on each interface on each router, next you have to turn on routing protocol. Next one I want to turn on the OSPF. We're talking about just only single area first, and then we're talking about the multiple area. And then after that, maybe in the next class we will do like some theory of OSPF. After you do a lab a little bit, you will get clear everything automatically after that, right? No. Okay, so from logical, if I turn on the OSPF, the easy way you just say router OSPF followed by the process number. I always use the process number 1, and then I say network 0.0.0.0. 2.5.2.5.2.5.2.5 and then follow with the area 0. Right now, I'm gonna turn on the OSPF just only one area, or single area. So the single area is area 0. So what is the area 0? We were talking about this later, alright? And then I apply this command on each router. Router 1. Then I pass this command คลิกขวา pass ไปเลยcommand
เธอเข้าใจใช่ไหม Network 4.0 2.5 RS เด็กปี 2 น่าจะเข้าใจ เด็กปี 3 ไม่เข้าใจไปถามเด็กปี 2 ครับเด็กปี 4 ไปถามเด็กปี 3 What ฮะโอเค If you didn't turn on the OSF process, how about router 1 know about the loopback interface of router 4? The router 4, you say the IP address of loopback is show IP interface please. Loopback interface is 192.168.99.4. This IP address is located on router 4. Okay? And you also, because you say each router have the loopback interface, have the loopback IP address, router 1.1, router 2.2, router 3.3, right? And how about router 1? No, router 1. Know about 192.168.99.4. is router 4, right? If you heading to router 1, router 1, and you want to know where is the 192.168.99.4, you just say show IP route. When you say show IP route, you have no idea about the destination of 192.168.99.4. Actually, after you create the interface, after you create the IP address, the router have no idea about the destination. ถ้าเธอ on VLAN on IP เสร็จแล้ว แต่เราเธอยังไม่รู้เลยนะว่ามีใครอยู่ในโลกนี้บ้าง วิธีที่ดีที่สุดก็คือ on routing protocol หรือเธอจะทำ static route ก็ได้แต่ static route มันไม่เวิร์กเพราะว่าเธอต้องใส่คอมมานด์เต็มหมดเลย เธอจะรู้ได้ไงทั้งโลกนี้มี routing อะไรบ้าง เป็นพันล้านครับขี้แตกบอกได้เลยขี้แตกเลยดังนั้น dynamic routing คือดีที่สุดโอเคครับตอนนี้ครูพยายามจะออน dynamic routing ที่เป็น OSPF วิธีที่ง่ายที่สุดในการออน OSPF ก็คือคอมมานด์นี้คอมมานด์นี้เนาะคอมมานด์นี้มันจะออน OSPF ทุกอินเทอร์เฟซเธอตอนนี้แค่รู้ว่าอันนี้คือวิธีการออน OSPF ไส้ในนี้คืออะไรยังไม่ต้องสนใจแต่เด็กปี 3คุณมั่นใจว่ามันรู้เรื่องแล้วมันคืออะไรส่วนเด็กปี 4อาจจะฟังแล้วงงๆไม่เป็นไรไปถามเด็กปี 3เอาคอมมานด์นี้หมายถึง on OSPF ทุกอินเทอร์เฟซถ้าเรา apply คอมมานด์นี้คอมมานด์เดียวบนทุกเราเตอร์เดี๋ยวมันจะเลินเลยเดี๋ยวมันจะสร้าง routing ตัวของแล้วก็จะเห็นอะไรบางอย่างโผล่ขึ้นมาOkay, so next time apply so the one apply อย่างนี้ computer has router 2 router 2 has router 3 and another one router 4 okay, and next we're gonna wait around about 2 minutes พระมั้งมาดูพระน่าจะรออีกสัก2 ชั่วโมงไม่ใช่ 2 นาทีกูมั่วนะกูไม่รู้บอกจริงๆประมาณสัก40 วิว่าวะ10 วิไม่น้อยกว่านั้นช่างหัวมันเถอะคุณไม่ออกข้อสอบอย่างเงี้ยตอนนี้มันน่าจะเวิร์กมันมั้งโอเคsay show me route ฮะมันไม่เห็นนะอ๋อกำลังมาไม่ใช่2 นาทีแล้วมันกำลังเลยกันอยู่มาแล้วโอเค show IP route OSPF ทำไงให้มันใหญ่ขึ้นเนี่ยทำไงมันใหญ่ขึ้นเนี่ยไม่เห็นใช่ไหมทำไงวะปึ๊บ setting ปึ๊บ
ฟอนต์ ไม่มี เจนแล้วหรอ เจนแล้วในโค้ดนะ ฟอนต์ไหนเลย ไหน หลักนี่เหรอ ฟอนต์ไหนเลย ไม่เห็นมีอะไรคลิกเลยไม่นั่นมั่วกันแล้ว ไม่บอกเอามาติดเลย อะไรมาทำอย่างนี้ The color โบ๊ทอะไรอ่ะมันจะรอดไหมเนี่ย behavior appearance ฟอนต์ขนาดเช็คได้ ไหน ไอ้กลางไอ้กลาง อันกลางเหรอ เข้าไป เช็คอะไร16 หาร5 แล้วไงต่อโอเคไม่ใช่แล้ว เอาไปปีละ ไปเลย กลับมาดูคอนเทนเนอร์เรียบร้อยเหมือนเดิมทำไงวะเนี่ย ต้องเปลี่ยนเลย ทำไงวะเนี่ย ใหญ่ขึ้นเหมือนใหญ่ขึ้นเหรอ เหมือนจะใหญ่ขึ้นเหรอโคตรเหมือนเดิมนี่แหละครับเพราะว่าเชื้อโรค ร้านคุณพี่ ร้านฟีเจอร์เมื่อกี้ใช่ไหมใช่ appearance ทำยังไม่สิทธิ์ font allow default อันนี้อะไรอ่ะ quality allow selection real font ผมไม่น่าใช่ กูก็ว่าไม่น่าใช่ อ้าวมันกลับเป็นเลขเดิมอ่ะ อันนี้มันต้องล็อกอิน โอเคแล้วไงต่อเนี่ยปัญหาเนี่ย แล้วมันยังไงต่อแอปพลายตรงไหนเนี่ย ต้องใส่ในเวลาที่เราเชื่อมเข้าไปแต่ว่าลิงก์ต้องล็อกอินด้วยโต มันไม่ใช่อ่ะเกมแล้วไงต่อในเซ็ตไอ้นี่ ภาพเหมือนเดิม ก็เหมือนเดิมอ่ะ appearance ยังไม่สิทธิ์ ไม่ยังไม่ล็อกอ่ะมันต้องเปลี่ยน โอเคยังไงต่อ ต้องล็อกอินต้องใส่ไอพี ทำไงดีอ่ะ ต้องตั้งแต่เราไม่ให้นะ เซ็ตยังไงต่อ เหมือนเดิมหน่วย ก็เหมือนเดิมทำไงดีเนี่ยโชว์พีเราของ SPS ตอนนี้น้องเต้นเห็น SPS หมดแล้วเนี่ย แต่พวกเธอจะไม่เห็นเอาเนี่ย เห็นไหมเนี่ยพวกเราเห็นก็หมดแล้วอ่ะ พวกเธอไม่เห็นเลย เฮ้ย มีหมวกสีเหลืองด้วยว่ะ ไม่ดีเลยตัดแบบนี้ทำไงดีอ่ะจะปิดเปิดไหม แคปรูปแล้วก็ ปิดเปิดไหมเหรอ แคปรูปแล้วก็เปิดดู ปิดนี่เหรอเดี๋ยวลองดูนะ เขาบอกว่าให้ปิดแล้วก็เปิดใหม่ลองเปิดใหม่ลองไม่ใช่เปิดใหม่เปิดได้เลยครับไม่ดับเหมือนเดิมเนี่ยจะสองทำไงดีวะ ได้แล้วอาจารย์ได้ แล้วสาม อ๋ออาจารย์เข้าหน้าเดิมเลยนะ นะ หน้าเมื่อกี้
ร้านคุกกี้เลย ยังไงนะยังไงกัน ไอ้จุดสามจุดเดิม ไปที่ไหนนะ จุดสามจุดครับ สามยนต์ ใช่ครับ สาม เมื่ ย อน ต์ กี้ ได้ ค เหร รับ อ เมื่อกี้ครับเข้าเมื่อกี้เลยเป็นไอ้เซตติ้งครับ เซตติ้ง ครับ แล้วก็สเต็ปแล้วร้านคุกกี้ครับ ร้านที่ก็ร้านอยู่แล้ว เหมือนเดิมนะเหมือนเดิมครับ ทำเหมือนเดิมใช่ไหม ใช่ใช่ ที่ร้านวัน18 ครับแล้วก็แล้วเซสชั่นล็อกอินครับล็อกอินข้างบนสุด นะ ไอ้ล็อกอินข้างบนสุดครับข้างใต้เซสชั่นข้างบนครับจากบนสุดครับ ล็อกอิน ใช่ใช่ไอ้มันต้องขึ้นว่าเป็นเซฟครับนะกด ยังไม่ได้มีเซฟอ่ะ อาจารย์เปิดเซสชั่นนะครับ เซสชั่นนี่ไงอาจจะเซฟครับเซฟครับ อะไรวะ เซฟครับเซฟ นี่เหรอ ครับ ว้าจริงปะเนี่ย เรากดออก ไม่เดิมโอ้โหเท่มากเลย ต่ออย่างนี้เราจัดได้ไหม วัดโอเคได้ ไม่ขยาย ก็คือเดี๋ยวครูทำนี้มันเห็นแล้วก็จะไปเรียนต่อในวันใครที่ต้องไปเรียนต่อตอนเที่ยงนะครับ ซึ่งเขาไปเรียนกันเนี่ยไปเรียนกันตอนเที่ยงเนี่ยไม่ได้เลยไปหาวิธีแก้เลยนะจะไม่เถอะไม่เป็นไรจะไม่ทันไม่ว่ากัน Okay, so after we apply the command line, and I turn on the SPF, and then router one, for example, right now they know about the destination, router 4 to back, so I can ping PING to 192.168.99.4. So that is the address of router 4, right? And then right now it's work. When I trade route TRACERT to the route 192.168.99.4. So they show something like this. So it means from router 1, they click the VLAN number 12, and then maybe VLAN number 2, 3, or 2 to 3, and then get to the destination. All right, and then we will talking about how OSPF later. Maybe next class on a Thursday. Okay, so this configuration I'm gonna post on your classroom, and you can download your classroom and try to do by yourself again. Alright, so don't forget apply this router config OSPF on each router first. อย่างเลย เดี๋ยวเธอไปลองทำบนทีเนสของเธอได้นะครับ วิธีการอ่อนในเรียนก็จะเห็นเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงในเชิงลึกของ SPM กันนะครับ โอเคที่ขอที่มันโหลดแต่มันแพ้ไม่ได้ครับเพราะมัน Don't make noise about my crowd. Enough balls. Okay, now time to edit. Any question? เปลี่ยนฟอนต์ไม่ได้เลยก็ว่ากันก็ so in short we're talking about the basic of SPF right now. We just configure the network command, for example, and today we're talking about how to create a logical different from the physical. You just use the technique of the VLAN, for example.
you know, actually, sometimes you can create another technique by yourself. ยังมีวิธีนะคุยไม่ใช่ Okay, so we will talking about further about the experience later on the Thursday. Any question? No. So see you then. Bye. EP